आज अपने राइटर है वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, इस एज के सेकेंड राइटर है वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮਾਡਰਨ ਏਜ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, वर्जीनिया वुल्फ was born on 25th January 1882। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? she was born in London। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ on 25th January 1882 and she died on 28th March 1941। ठीक है, डेथ किवें हुई सी इन्हां दी? बाय ड्राउनिंग। ठीक है, रिवर ऊज दे विच, याद रखियो रिवर का नाम है रिवर ऊज। बाय ड्राउनिंग इन विच रिवर? रिवर ऊज। जदों वर्जीनिया वुल्फ का बर्थ हुंदा है शी वॉज नेम्ड एज एडेलाइन वर्जीनिया स्टिफन। मतलब इन्हां दा जिहड़ा बर्थ नेम सीगा वो सीगा एडेलीन वर्जीनिया स्टिफन। जदों इन्हां दी मैरिज हो जाती है लियोनार्ड वुल्फ दे नाल तो इन्हां दा नाम चेंज हो गया सीगा वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, he was nicknamed as God, GOAD। इन्हां दा जिहड़ा निकनेम सीगा वो सीगा गॉड। गॉड क्यों कहा जाता सी? बिकॉज ऑफ हर मिसचीवियस नेचर। जिहड़ा ओहदा नेचर सी ना बड़ा मिसचीवियस जिहा सीगा। ठीक है, ओहदे नेचर करके उन्होंने निकनेम दिता गया सीगा गॉड। ठीक है, इंग्लिश राइटर सीगे। ठीक है, जिन्होंने कंसीडर किया जाता है फॉरमोस्ट मॉडर्निस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में बिलोंग करते सीगे एंड शी इज कंसीडर्ड एज द पायोनियर इन द यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म दे इन्हां नूं एज अ पायोनियर भी मन्निया जाता है। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म। इत्थे आपां नाल ही डिस्कस करते हैं कि जिहड़ी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म सीगी, ठीक है, ये किने कॉइन कीती सीगी? सो दिस टर्म वाज कॉइंड बाय विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम जेम्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म कॉइन कीती सी 1890 दे विच। इन्हां दी बुक सीगी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी उहदे विच। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जेम्स जॉयस वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये याद रखियो कि जिहड़ी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म है किने कॉइन कीती सीगी? विलियम जेम्स ने कॉइन कीती सी इन हिज बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी in 1890, and after that this term was firstly used by James Joyce। क्लियर है? उस तो बाद की सीगे इन्होंने वर्जीनिया वुल्फ ने टर्म भी कॉइन की सी होर। उस टर्म का नाम सी हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस। ठीक है, she has also coined the term historical consciousness। ये याद रखियो कि historical consciousness term है जेडी, this is related to Virginia Woolf। She was a modern novelist, essayist, and as well as she is considered as a critic। ठीक है, फादर का नाम सी इन्हां दा लेस्ली स्टीफन। ठीक है, ते वर्जीनिया वुल्फ ने आपदे फादर तो ही एनकरेज होके एज अ प्रोफेशनल राइटर बने सी। इन्होंने लिखना शुरू किया सी आपदे फादर तो ही एनकरेज होके, प्रभावित होके। ठीक है, मदर का नाम सीगा जूलिया स्टीफन। जदों वर्जीनिया वुल्फ 13 साल दे सी ते इन्हां दे मदर की डेथ हो गई सी। व्हेन शी वाज जस्ट ऑफ 13 ईयर्स हर मदर पास्ड अवे। उस तो बाद जिहड़ी जदों इन्हां दी मदर पास हुंदे आ उस तो 2 सालां दे विच ही इन्हां दी जिहड़ी हाफ सिस्टर सीगी उहदी भी की डेथ हो जाती है, जिहदे करके वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत ज़्यादा की है मेंटली ब्रेकडाउन सफर्स किए सीगे। ठीक है,
ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਪੇਜ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾय ਹਿਸ ਹਾਫ ਬ੍ਰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਹਾਫ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਟਾਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ she was the member of Bloomsbury group। ठीक है, ग्रुप सी Bloomsbury group। Bloomsbury group ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਲੂਮਸਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਫਰਸਟ ਵਾਸ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਲਿਓਨਾਰਡ ਵੁਲਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਓਨਾਰਡ ਵੁਲਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਲਾਈਟਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜੌਨ ਮੇਨਾਰਡ ਕੀਨਸ, E.M. ਫੋਸਟਰ, ਰੋਜਰ ਫਰਾਈ, ਡੰਕਨ ਗ੍ਰੈਂਟ। ਇਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਲੂਮਸਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡ ਵਨ ਆਊਟ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੂਮਸਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਓਨਾਰਡ ਵੁਲਫ ਦੇ ਨਾਲ। In 1912 she got married to Leonard Woolf। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਤੇ ਲਿਓਨਾਰਡ ਵੁਲਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਸ ਕਪਲ ਨੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਹੋਗਾਰਥ ਪ੍ਰੈਸ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹੋਗਾਰਥ ਪ੍ਰੈਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਓਨਾਰਡ ਵੁਲਫ ਨੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਸ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਾਈਟਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕਸ ਕਿੱਥੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੋਗਾਰਥ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਗਾਰਥ ਪ੍ਰੈਸ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਕ ਉੱਥੇ ਹੋਗਾਰਥ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਟੂ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਵਰਕ ਟੂ ਬੀ ਪਬਲਿਸ਼ਡ in the Hogarth press was two stories। okay, ਕਿਹਦਾ ਵਰਕ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਵਰਕ ਸੀ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਵਰਕ ਸੀ ਹੋਗਾਰਥ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਟੂ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਨ ਆਸਟਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਹ ਕਿ ਵਿਚ ਰਾਈਟਰ ਹੈਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਜੇਨ ਆਸਟਨ ਟੂ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ। ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਨੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦੈਨ ਜੇਨ ਆਸਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਹੈਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਜੇਨ ਆਸਟਨ ਟੂ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰਸਟ ਵਰਕ। ਹੁਣ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਦਾ ਫਰਸਟ ਵਰਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਫਰਸਟ ਨੋਵਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦ ਵੋਇਜ ਆਊਟ। The Voyage Out, which was published in 1915। The Voyage Out ਦਾ original title ਕੀ ਸੀ? Most important ਹੈ Melambrossia। ਠੀਕ ਹੈ, Melambrossia was the original title of the Voyage Out। ਇਹ important ਹੈ। What was the original title of Voyage Out? Melambrossia। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫਰਸਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਨੋਵਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਨੋਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫਰਸਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਨੋਵਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੈਕੋਬਸ ਰੂਲ।
जैकोब्स रूम। ठीक है, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੂਮ ਆਫ one's own, room of one's own। रूम ऑफ वनस ऑन भी किहदा सी, वर्जीनिया वुल्फ दा सी, 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਰਕ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਕੁਅਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, रूम ऑफ वनस ऑन। हाँ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ रूम ऑफ वनस ऑन ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਅਲ ਹੈ रूम ऑफ वनस ऑन ਦਾ किसी थ्री गिनीज, ये इंपॉर्टेंट है, थ्री गिनीज। ठीक है, हाँ ਇਹਦਾ सीक्वल है रूम ऑफ वनस ऑन द थ्री गिनीज। ये फेमस डिक्शन वर्क भी किया जाता है, तो ऐसे है ये, ठीक है ना, डिक्शन वर्क भी कह दिता जाता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ कि एक ਜਿਹੜੀ औरत है ना, a woman must have on money and a room of her own if she is to write fiction। कि अगर किसी भी फीमेल ने कोई फिक्शनल वर्क लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो उन्होंने की एक पर्सनल स्पेस की जरूरत होंगी है। पर्सनल स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਸਪੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਫॉर ਵੂਮਨ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਐਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ for women। This was also the essay written by Virginia Woolf। ठीक है, इस essay ਦੇ ਵਿੱਚ वर्जीनिया वुल्फ ने की ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ एनालॉजी दिखाई है। ठीक है, एनालॉजी ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ between the act of writing and the act of fishing। writing ਤੇ fishing ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, एक एनालॉजी दिखाई है in her essay professions for women। ठीक है, एक राइटर आ जाते अपने एडवर्ड एल्बी, अपने मास्टर कैडर च नहीं है बट जो आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं है एडवर्ड एल्बी। एडवर्ड एल्बी ने एक वर्क लिखा सीगा, ठीक है, एक प्ले लिखा सीगा, उस प्ले का नाम सी Who is afraid of Virginia Woolf। इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड एल्बी ने वर्क लिखा सी, प्ले लिखा सी, उसका नाम सी Who is afraid of Virginia Woolf। क्लियर है इतों तक, आ रहा है समझ। फिर उस तो बाद आ जाती है, एक चीज़ रह गई मेरे दसन वाली पहला भी कि जी वर्जीनिया वुल्फ सी ना, जो इन्हों की एज छोटी सी तो इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी फाइंड आउट किया सीगा। ठीक है, उस न्यूज़पेपर का नाम सीगा हाइड पार्क गेट न्यूज़, HYDE, हाइड पार्क गेट न्यूज़। फिर आ जाता है इन्हों का फाइनल नॉवल केड़ा सी। फाइनल नॉवल इंपॉर्टेंट है, उसका नाम सी बिटवीन द एक्ट्स। ठीक है, बिटवीन द एक्ट्स फाइनल नॉवल है। जे आपां नूं पुछ लैन इन्हां दा कॉमिक नॉवल केड़ा सी, कॉमिक नॉवल का नाम है FLUS।
फाइनल नॉवल इंपॉर्टेंट है, लास्ट नॉवल फाइनल नॉवल है बिटवीन द एक्ट्स। इन्हां दा कॉमिक नॉवल आ जाता है फ्लैश। एक आ जाता है इन्हां दा कॉमिक प्ले, ये तो है कॉमिक नॉवल। कॉमिक प्ले किहड़ा सी इन्हां दा? फ्रैश वाटर। कॉमिक प्ले है फ्रैश वाटर। वैसे तो आप पहला भी डिस्कस किया कि इन्हां दा एक्सपैरीमेंटल वर्क किहड़ा सीगा, ठीक है। उस तो बाद एक इन्हां दा होर एक्सपैरीमेंटल, पहला एक्सपैरीमेंटल वर्क आप डिस्कस किया सी जैकोब्स रूम, ठीक है। एक होर इन्हां दा एक्सपैरीमेंटल वर्क है जिहदा नाम है द वेव्स। द वेव्स, द वेव्स फर्दर कंसिस्ट ऑफ 6 चैप्टर्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਚੈਪਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਨੇ ਆਪਦੇ ਫਾਈਨਲ ਨੋਵਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਰਕ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਪੋਸਥਿਊਮਸਲੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਐਕਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਐਸ ਵਰਕ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਫਟਰ दैट शी fell into the depression, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਰਸਟ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਨੋਵਲ ਰਿਟਨ ਬਾय ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ, ਫਰਸਟ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਨੋਵਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਜੈਕੋਬਸ रूम, याद रखियो, ठीक है। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰ ਵਰਕਸ, ਮੇਜਰ ਨੋਵਲ। ਹਾਂ, द ईयर्स 1937, हाँ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ईयर्स है ਤੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਐਕਟਸ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰ ਵਰਕਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਫਰਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੋਵਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। द फर्स्ट आ जाता है द वॉयज आउट, ठीक है। फिर वर्क आ जाता है इन्हां दा नाइट एंड डे, पब्लिकेशन इज 1915। फिर नेक्स्ट वर्क आ जाता है नाइट एंड डे 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ठीक है। फिर उस तो बाद आता है जैकोब्स रूम 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। जैकोब्स 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट इज मिसेस डेलोवे 1925। मिसेस डेलो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਟੈਕਨੀਕ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਟੈਕਨੀਕ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਡੈਲੋਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਦ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਟੂ ਦ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ। this work is further divided into 3 parts, 3 parts ਵਿੱਚ divided। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿਸ ਡੈਲੋਵੇ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? वन डे ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਹ, ठीक है। क्लैरिसा डेलोवे मेन कैरेक्टर आप अगे देखांगे। फिर आ जाता है ऑरलैंडो अ बायोग्राफी, पब्लिकेशन डेट है 1922। ऑरलैंडो अ बायोग्राफी, इस वर्क नू सैमी ऑटोबायोग्राफिकल भी कहा जाता है, सैमी ऑटोबायोग्राफिकल, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है। फिर आ जाता है द वेव्स, नेक्स्ट इज द ईयर्स एंड द लास्ट इज बिटवीन द एक्ट्स। बिटवीन द एक्ट्स वाज पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली, जो उन्हां दी डेथ होंदी है उस तो बाद ये पब्लिश होंदा, क्लीयर है। हुण आ जांदियां ने, ये तां सी इन्हां दे नॉवल्स, हुण आ जांदियां ने इन्हां
शॉर्ट स्टोरीज कलैक्शन किन्हां दी शॉर्ट स्टोरीज किहड़ियां सीगियां, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज कलैक्शन। फर्स्ट वन इज टी गार्डन, नाइनटीन हंड्रेड 19, ठीक है, की गार्डन 1919। मंडे और ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे 1921। मैरी शैली का केड़ा वर्क है जिहड़ा 1919 दे विच पब्लिश, फ्रैंकनस्टीन, ठीक है। उस तो बाद आ जाता है मंडे और ट्यूसडे 1921। फिर आ जाता है मिसेस डेलोवेज पार्टी, मिसेस डेलोवेज पार्टी, ठीक है, ये शॉर्ट स्टोरी कलैक्शन है। मिसेस डेलोवे ते मिसेस डेलोवे पार्टी दे विच कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, मिसेस डेलोवेज पार्टी। फिर आ जाता है वर्क द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, जिहड़ा द प्राइम मिनिस्टर सी दिस वाज अनफिनिश्ड, द प्राइम मिनिस्टर इज अनफिनिश्ड। 1818 है ਉਹਦਾ, चलो मैं भी कंफ्यूज हो गई, सॉरी। फ्रैंकनस्टीन ਦਾ 1818 ਸੀ, 1919 नहीं, ठीक है। ਤੇ ਨਾਰਥਨ ਰੈਬੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? डेट बड़ियां करती है ना, मैं भी हो जाती। चलो प्राइम मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर से जिहड़ा वो की है अनफिनिश्ड वर्क है, क्लीयर है। ये आ गया इन्हां दी शॉर्ट स्टोरीज कलैक्शन। फिर हुण नैक्सट आ जांदी इन्हां दी बायोग्राफीज, बायोग्राफीज। फर्स्ट केड़ी सी? ऑरलैंडो, ऑरलैंडो अ बायोग्राफी, जिहड़ी की है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी है, ठीक है। ऑरलैंडो दे विच की है एक कैरेक्टर है, वो की है ये जिहड़ी स्टोरी है ना ऑरलैंडो, ये 400 ईयर्स का टाइम स्पैन कवर करती है। ये जिहड़ा मेल कैरेक्टर है वो जो आपदे आप नूं उठदा है देखदा है तो ट्रांसफॉर्म हो चुकिया हुंदा है इनटू द फीमेल, ठीक है। नैक्सट बायोग्राफी आ जाती है इन्हां दी फ्लश अ बायोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्लश अ बायोग्राफी and the third one is Roger Fry, Roger Fry biography। वृंदे सर तुसी वो क्वेश्चन कितने सीगे कंटेंट ओदे नहीं किते हो करने सी क्वेश्चन। चलो उस तो बाद आ जाते इन्हां दे कुछ नॉन फिक्शनस वर्क, ठीक है। नॉन फिक्शनल वर्क्स केड़े-केड़े सी? फर्स्ट है द कॉमन रीडर, ठीक है, द कॉमन रीडर नॉन फिक्शनल वर्क है। द कॉमन रीडर पब्लिकेशन डेट इज 1925। हम मैंने दसो 1925 ਵਿੱਚ नोबेल प्राइज किनू मिलिया सी? जीबी शॉन, ठीक है। फिर आ जाता है रूम ऑफ वंस ओन, अ रूम ऑफ वंस ओन, ठीक है। ये भी फेमस ऐसे है वर्जीनिया वुल्फ द रूम ऑफ वंस ओन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਮਨ ਦਾ ਰੋਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ व्हाट इज द रोल ऑफ विमेन इन लिटरेचर, ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ रूम ऑफ वंस ओन, ठीक है। नेक्स्ट वर्क आ जाता है 3 गिनीज, फाइव गिनीज है, अच्छा 5 गिनीज की नहीं मैंने ध्यान च नहीं, 3 गिनीज। नेक्स्ट वर्क आ जाता है कि 5 गिनीज में उस तो बाद 3 गिनीज, 3 गिनीज की पब्लिकेशन डेट है 1938,
ठीक है। फिर आ जाता है प्रोफेशन फॉर वुमेन, प्रोफेशन फॉर वुमेन, प्रोफेशन ऑफ वुमेन की सी, प्रोफेशन ऑफ वुमेन भी की सी, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸੇ ਸੀਗਾ ਇਹ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वर्क मिस्टर बैनेट एंड मिसेस ब्राउन, मिस्टर बैनेट एंड मिसेस ब्राउन 1923, 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ, अच्छा मौका देंगे चलो 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ WB Yeats ਨੂੰ, 5 ਵੀ ਥਾਮਸ ਹਾਰਡੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਵਰਕਸ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨॉन ਫਿਕਸ਼ਨਲਸ ਤੇ ਕਿ ਐਸੇਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਮਾ ਵੀ, ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਕਾਮੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਕਾਮੇਡੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਐਸੇਜ਼, ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਐਸੇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਵਨ ਵਾਜ਼ 22nd Hyde Park Gate, autobiographical है, 22nd Hyde Park Gate, and second one is a sketch of the past, a sketch of the past। ये हैगे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਐਸੇਜ਼, ठीक है। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਾਇਰੀਜ਼, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਾਇਰੀਜ਼। फर्स्ट आ जाती है अ राइटर्स डायरी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफीज एंड डायरीज। फर्स्ट वन इज राइटर्स डायरी, फर्स्ट वन है अ राइटर्स डायरी 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੂਮੈਂਟਸ ਆਫ ਬੀਇੰਗ, ਮੂਮੈਂਟਸ ਆਫ ਬੀਇੰਗ 1976। थर्ड आ जाती है अ डायरी ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, अ डायरी ऑफ वर्जीनिया, ठीक है। ये इन्हों दी ऑटोबायोग्राफी सी, इन्हों दी डायरी, क्लीयर है। हुण अगे आ जाता है इन्हों दा वर्क दी समरी। फर्स्ट वर्क है इन्हों दा डेलोवे दी पब्लिकेशन डेट 1925। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਗनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, ਉਹਦਾ नाम है क्लैरिसा डेलोवे। अपनी मेन कैरेक्टर है क्लैरिसा डेलोवे। क्लैरिसा डेलोवे दे हस्बैंड का नाम है रिचर्ड डेलोवे। क्लैरिसा ते रिचर्ड की एक बेटी है, हर नेम इज एलिजाबेथ डेलोवे।
ठीक है। फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक कैरेक्टर है पीटर वॉल्श, ठीक है, पीटर PETER, पीटर वॉल्श। ये कौन सी? ये क्लैरिसा डैलोवे दा लवर सी ਜਦੋਂ क्लैरिसा डैलोवे यंग ਸੀਗੀ, ठीक है, बिफोर मैरिज ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ लवर सी। फिर एक लड़की आ जाती है सैली सेटन। सैली सेटन कौन सी? सैली सेटन वॉज द फ्रेंड ऑफ क्लैरिसा डैलोवे, ठीक है। सैली सेटन भी क्लैरिसा डैलोवे दी बहुत वधिया फ्रेंड सीगी। एक कैरेक्टर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मिस किलमैन, मिस किलमन, मिस किलमॉन भी किते लिखा है, मिस किलमॉन। मिस किलमॉन सी ਜਿਹੜੀ she was the tutor of एलिजाबेथ डैलोवे, जिन्हां दी बेटी सी ਉਹਦੀ टीचर सीगी ਇਹ, ठीक है, मिस किलमॉन। ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਡੈਲੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਸਾ ਡੈਲੋਵੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਿਸ ਕਿਲਮੋਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਪਟੀਮਸ ਵੈਰਨ ਸਮਿਥ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਦੋ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਮਿਸਿਸ ਡੈਲੋਵੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਪਟੀਮਸ ਵੈਰਨ ਸਮਿਥ ਦੀ, ठीक है। आगे क्लैरिसा डैलोवे दी स्टोरी। फिर कैरेक्टर है सेप्टिमस वैरन स्मिथ। सेप्टिमस वैरन स्मिथ लिए इंपॉर्टेंट एक पॉइंट याद रखना है कि ही सफर्स फ्रॉम अ डिजीज नॉन एज शेल शॉक, ठीक है, उस बीमारी तो ये सफर कर रहे हैं। इसकी वाइफ का नाम है लुक्रीजिया। Lucrezia, she was an Italian woman. ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਪਟੀਮਸ ਵੈਰਨ ਸਮਿਥ ਦੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਥ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰੀ ਚੋਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਸ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੋਮਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਡਸ਼ੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੁਕਰੀਜ਼ੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਪਟੀਮਸ ਵੈਰਨ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। एक सैप्टिमस वैरन स्मिथ का फ्रेंड हुंदा है इवान, इंपॉर्टेंट है इवान, जिहदी डेथ हो जाती है वॉर दे विच ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जो डेथ हो जाती है उस तो बाद सैप्टिमस वैरन स्मिथ है जिहड़ा बहुत ज़्यादा डिप्रैशन दे विच चला जाता। ये हैगे दे मेन कैरेक्टर्स। हुण आपां करदे हां दी स्टोरी, ठीक है। स्टोरी दे विच की हुंदा है, देखो जिहड़े मिसिस डैलोवे सी ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਹੈ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਮੋਸਟਲੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟਸ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਿਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੇ ਥਾਟਸ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੋਵਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੋਵਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫਲੋ ਆਫ ਥਾਟਸ ਐਂਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ in the mind of the writer, ठीक है। मिसिस डैलोवे दे विच स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज किया गया है। जॉनरा केड़ा है इस नॉवल का? साइकोलॉजिकल नॉवल है, ठीक है। मिसिस डैलोवे इज अ साइकोलॉजिकल नॉवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिसिस डैलोवे नू फीमेल यूलिसिस भी कहा जाता है। दिस नॉवल इज नोन एज फीमेल यूलिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केड़े नॉवल नू फीमेल यूलिसिस कहा जाता है? मिसिस डैलोवे नू। नरेटर कौन है? द नरेटर इज द थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट नरेटर।
ਇਹ ਨੋਵਲ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਨੋਵਲ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਗਾਰਥ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟਰਵੋਵਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਟਰਵੋਵਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲੈਰਿਸਾ ਡੈਲੋਵੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਿਸਿਸ ਡੈਲੋਵੇ ਇਜ਼ ਵਨ ਡੇ ਸਟੋਰੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਟੀਮਸ ਵੈਰਨ ਸਮਿਥ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂਟਲੀ ਡੈਮੇਜਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਨੋਵਲ ਹੈ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੁਲਫ ਦਾ that deals a day in the life of Clarissa Dalloway। ਡੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵੈਨਸਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਿਡ ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1923 ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਲਿਖਿਆ ਸਟੋਰੀ 23 ਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਬਲਿਸ਼ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੈਰਿਸਾ ਡੈਲੋਵੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਇਨ ਦਾ ਪੋਸਟ ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਡੈਲੋਵੇ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਦੋ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਮਿਸਿਸ ਡੈਲੋਵੇ ਇਨ ਮਿਸਿਸ ਡੈਲੋਵੇ ਇਨ ਬੌਂਡ ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਵਾਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਜਦੋਂ ਵਨ ਡੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੂਨ ਦੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਸਾ ਡੈਲੋਵੇ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਗਨਿਸਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਰਿਚਰਡ ਡੈਲੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, MP ਹੈ ਉਹ। ਪੀਟਰ ਵਾਲਸ਼ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਲਵਰ ਸੀ ਕਿਹਦਾ? ਕਲੈਰਿਸਾ ਡੈਲੋਵੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਪਟੀਮਸ ਵੈਰਨ ਸਮਿਥ। ਸੈਪਟੀਮਸ ਵੈਰਨ ਸਮਿਥ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, that is ਸ਼ੈਲ ਸ਼ੌਕ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ੌਕ। ਸੈਪਟੀਮਸ ਵੈਰਨ ਸਮਿਥ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੁਕਰੀਜ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੁਕਰੀਜ਼ੀਆ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਿਮਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀ ਸੈਟਨ। ਸੈਲੀ ਸੈਟਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੈਲੀ ਸੈਟਨ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਲੈਰਿਸਾ ਡੈਲੋਵੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਲੈਰਿਸਾ ਡੈਲੋਵੇ ਦਾ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੀ ਸੈਲੀ ਸੈਟਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਰ ਕਾਲਜ ਡੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਸ ਡੈਲੋਵੇ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਸ ਡੈਲੋਵੇ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਹਰ 50s। ਕਿਤੇ 50 ਏਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ 51 ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ 52 ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰੇ ਪਾਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸਿਸ ਡੈਲੋਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਫੌਂਡ ਆਫ ਸ਼ਾਪਿੰਗ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਲਾਵਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਵਰਸ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਟਰ ਵਾਲਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪੀਟਰ ਵਾਲਸ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੀਟਰ ਵਾਲਸ਼ ਨੇ ਕਲੈਰਿਸਾ ਡੈਲੋਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਠੁਕਰਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰਿਚਰਡ ਡੈਲੋਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੀਟਰ ਵਾਲਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਵਰਸ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਰੋਪਲੇਨ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਰੋਪਲੇਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਸ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟਰ ਵਾਲਸ਼ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟਰ ਹੋਵੇ। ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਪਾਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਟਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਟਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ
कि तू हुण आपदे हसबैंड दे नाल खुश है, ठीक है, कि हुण तू उहदे नाल वधिया रह रही है। आपस दे विच गल्लां बातां करदे है। पीटर उत्थों चला जाता है तो जाके एक पार्क दे विच जाके बैठ जाता है, ठीक है, पार्क दे विच, पार्क एक रेजेंट पार्क सीगा, ठीक है, उहदे विच जाके पीटर बैठ जाता है। क्लैरिसा डैलोवे दी स्टोरी चल रही है, साइमल्टेनियसली नाल ही स्टोरी हुंदी है लुक्रीजिया ते सैप्टिमस वैरन स्मिथ दी। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰੈਜੈਂਟ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਕਰੀਜ਼ੀਆ ਤੇ ਸੈਪਟਿਮਸ ਵੈਰਨ ਸਮਿਥ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਪਟਿਮਸ ਵੈਰਨ ਸਮਿਥ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵਾਂਗੂ ਰਾਈਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਸੀ ਇਵੈਨ। ਇਵੈਨ ਦੀ ਉਸ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਪਟਿਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ੌਕ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਇਵੈਨ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੁਕਰੀਜ਼ੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲੁਕਰੀਜ਼ੀਆ ਤੇ ਸੈਪਟਿਮਸ ਵੈਰਨ ਸਮਿਥ ਉਹ ਤੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੀਟਰ ਵਾਲਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਲੈਰਿਸਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਪਲ ਬੈਠਾ ਐਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਰੀਜ਼ੀਆ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੋਮਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੈਪਟਿਮਸ ਵੈਰਨ ਸਮਿਥ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਮਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੁਕਰੀਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੀਟਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਰੀਜ਼ੀਆ ਹੈ, ਲੁਕਰੀਜ਼ੀਆ ਸੈਪਟਿਮਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਡਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਮਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਬਟ ਲੁਕਰੀਜ਼ੀਆ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਲੁਕਰੀਜ਼ੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਡਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਡਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਟਿਮਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਸਿਸ ਕਲੈਰਿਸਾ ਡੈਲੋਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਰਿਸਾ ਡੈਲੋਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੈਰਿਸਾ ਡੈਲੋਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਚਰਡ ਸੀ ਆ, ਰਿਚਰਡ ਲੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਊਜ ਵਿਟਬ੍ਰੈਡ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਬਰੂਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਪਰਸਨਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲੇਡੀ ਬਰੂਟਨ ਤੇ ਹਿਊਜ ਵਿਟਬ੍ਰੈਡ। ਲੇਡੀ ਬਰੂਟਨ ਹੈ ਰਿਚਰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਚਰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਲੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਚਰਡ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਚਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਸਾ ਡੈਲੋਵੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰੇ ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਡੈਲੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਡੈਲੋਵੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਿਸ ਕਿਲਮੌਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਡੈਲੋਵੇ ਦੀ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਮਿਸ ਕਿਲਮੌਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸ ਕਿਲਮੌਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਡੈਲੋਵੇ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸਿਸ ਡੈਲੋਵੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਲੁਕਰੀਜ਼ੀਆ ਤੇ ਸੈਪਟਿਮਸ ਵੈਰਨ ਸਮਿਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਲੁਕਰੀਜ਼ੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਟਿਮਸ ਵੈਰਨ ਸਮਿਥ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਟ ਬੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੋਮਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਮਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੁਕਰੀਜ਼ੀਆ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਪਟਿਮਸ ਵੈਰਨ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸੈਪਟਿਮਸ ਵੈਰਨ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਪਟਿਮਸ ਵੈਰਨ ਸਮਿਥ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਲੈਣ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਪਟਿਮਸ ਵੈਰਨ ਸਮਿਥ ਦੀ ਕੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਕਲੈਰਿਸਾ ਡੈਲੋਵੇ ਦੇ ਘਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੈਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਕਲੈਰਿਸਾ ਡੈਲੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਸਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲੀ ਸੈਟਨ ਵੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਲੈਰਿਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟੀਮਸ ਵੈਰਨ ਸਮਿਥ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਟੀਮਸ ਵੈਰਨ ਸਮਿਥ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੈਰਿਸਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਲੈਰਿਸਾ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਰਿਸਾ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਸਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੈਪਟੀਮਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਲੈਰਿਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਲੈਰਿਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੈਡ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਵਲ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਲੈਰਿਸਾ ਮਿਸਿਸ ਡੈਲੋਵੇ। ਸਟੋਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਕਲੌਕਸ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਲੌਕ ਦਾ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਇਹ? ਨੈਕਸਟ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੂ ਦ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਮਰੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਸਿਸ ਡੈਲੋਵੇ ਤੇ ਟੂ ਦ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਵਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂ ਦ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਦ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟ ਹੈ 1927। ਮਿਸਿਸ ਡੈਲੋਵੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਟੂ ਦ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਰਕ ਦਾ ਪਲੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੋਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਲੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ, ਥਾਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 3 ਪਾਰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 3 ਪਾਰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਦ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਕੁਝ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਦ ਵਿੰਡੋ, second part is time passes, and the third part is the lighthouse. The windows, time passes, the lighthouse. To the lighthouse ਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ time passes। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟਾਈਮ ਪਾਸਿਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 10 ਇਅਰਸ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 10 ਇਅਰਸ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਡੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਟੱਪ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਦ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਦ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ। ਦ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਰਾਮਸੇਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੁਲਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ? ਹਾਊਸ ਫॉर ਮਿਸਟਰ ਬਿਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਲਸੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਸਵਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਚਲੋ
ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਟੂ ਦ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਲਸ ਆਫ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਲਸ ਆਫ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਇਲਸ ਆਫ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਇਲਸ ਆਫ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮਰ ਹਾਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਸਮਰ ਹਾਊਸ ਇਹ ਹੈ ਰਾਮਸੇ ਫੈਮਿਲੀ। ਸਮਰ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਸਮਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਮਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਦੀਆਂ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਾਮਸੇ ਫੈਮਿਲੀ। ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਰਾਮਸੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ 8 ਬੱਚੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੇਮਸ। ਜੇਮਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਰਾਮਸੇ ਸਮਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜੇਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਮਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾ ਇਧਰਲੇ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਮਸ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਬੋਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਮਸ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਸ ਰਾਮਸੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਰ, ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਿਖਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਹੈ ਉਹ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਮਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਟ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੌਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਸ ਰਾਮਸੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਮਿਸਿਸ ਰਾਮਸੇ ਬਹੁਤ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਆਪਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹਰੇਕ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ ਸਮਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਲਿਲੀ ਬ੍ਰਿਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਿਲੀ ਬ੍ਰਿਸਕੋ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਮਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲਿਲੀ ਬ੍ਰਿਸਕੋ। ਲਿਲੀ ਬ੍ਰਿਸਕੋ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਿਲੀ ਬ੍ਰਿਸਕੋ ਇੱਕ पेंटर ਸੀਗੀ। हाँ, यंग लेडी सी, पेंटर सी, ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਸਮਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਜਦੋਂ ਦ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਮਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਲੀ ਬ੍ਰਿਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲਿਲੀ ਬ੍ਰਿਸਕੋ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਰਲਸ ਸਟੈਨਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਲੀ ਬ੍ਰਿਸਕੋ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਚਾਰਲਸ ਟੈਂਸਲੇ। ਚਾਰਲਸ ਟੈਂਸਲੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸੰਦ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਗॉडफादर ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਆਪਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਮੇਰਾ गॉडफादर ਹੈ। ਬਟ ਮਿਸਿਸ ਰਾਮਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਰਲਸ ਟੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਕ 올ਡ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਰਾਮਸੇ ਦਾ, ਬਟ ਬੈਚਲਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਸ ਰਾਮਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਸਿਸ ਰਾਮਸੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਲੀ ਬ੍ਰਿਸਕੋ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਲਿਲੀ ਬ੍ਰਿਸਕੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਸੰਦ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਿਸ ਰਾਮਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਰਾਮਸੇ ਦਾ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 11 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈ, ਥਾਟਸ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸਿਸ ਰਾਮਸੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟ 1 ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ 2। ਪਾਰਟ 2 ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਟਾਈਮ ਪਾਸਿਸ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਸਿਸ ਰਾਮਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਿਸ ਰਾਮਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੌਰਟ ਆਫ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਿਸ ਰਾਮਸੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਿਸਿਸ ਰਾਮਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਮਸ ਦਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਐਂਡਰਿਊ। ਐਂਡਰਿਊ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਿਊ, PRUE, ਪ੍ਰਿਊ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਚਾਈਲਡ ਬਰਥ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਹੈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਡ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਫ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਊਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰ ਹਾਊਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮਿਸ ਮੈਕਨੈਬ, ਠੀਕ ਹੈ, MCNAB, ਮਿਸਿਸ ਮੈਕਨੈਬ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਿਸਿਸ ਮੈਕਨੈਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਾ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਿਸ ਹਾਊਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟ 2 ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਟ 3 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲਿਲੀ ਬ੍ਰਿਸਕੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਿਸ ਰਾਮਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਿਸਿਸ ਰਾਮਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਰ ਸੀ ਲਿਲੀ ਬ੍ਰਿਸਕੋ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਲੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਲੀ ਬ੍ਰਿਸਕੋ ਆਪਦੀ ਉਸੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਛੱਡਤੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਮਿਸਿਸ ਰਾਮਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਜੇਮਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਮਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਟੋਰੀ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਟੂ ਦ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰਲੈਂਡੋ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਡਿਸਕਸ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਮਿਸਿਸ ਜੈਲੋ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਔਰਲੈਂਡੋ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਔਰਲੈਂਡੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ।
ऑरलैंडो याद रखियो अ बायोग्राफी है द टाइटल, ठीक है। ऑरलैंडो अ, तुसी लेट तो नहीं हो रहे? नहीं जे वेट कर। ऑरलैंडो अ बायोग्राफी, द पब्लिकेशन डेट है 1928, ठीक है। याद रखियो ऑरलैंडो द सब फुल टाइटल है ऑरलैंडो अ बायोग्राफी। ऑरलैंडो कौन सी? ऑरलैंडो इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एक बच्चे का नाम है ऑरलैंडो, ठीक है। ये ਜਿਹੜਾ वर्क है ऑरलैंडो ये डेडिकेट किनू किया गया है? ये डेडिकेट किया गया है विटा सेक्विले वेस्ट, ठीक है। विटा सेक्विले वेस्ट ਨੂੰ ਇਹ वर्क डेडिकेट किया गया है। विटा सेक्विले वेस्ट कौन सी? फ्रेंड सी वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है। शी वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਦਾ। ऑरलैंडो is further divided into 6 chapters, ठीक है। ऑरलैंडो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਹੈ? ਟੋਟਲ 6 ਚੈਪਟਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ऑरलैंडो ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਿਫਟ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਏਜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ऑरलैंडो ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਏਜ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑरलैंडो ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਹਿਸ 30s, मतलब 30s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ऑरलैंडो ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 30s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ऑरलैंडो ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਨੇ ਕਿ ऑरलैंडो ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲੌਂਗ ਹੇਅਰਸ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਲੁੱਕਸ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਲ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ऑरलैंडो ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ 1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ऑरलैंडो ਦਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ऑरलैंडो ਦਾ ਬਰਥ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਜ਼ ਅ ਮੇਲ ਨੋਬਲਸਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ 30s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਏਜ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ 30s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਚੇਂਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੀ 1 ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਰਲਸ 1 ਦਾ। ਫਿਰ ਚਾਰਲਸ 1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਲਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ऑरलैंडो ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਫਾਲਸ ਅਸਲੀਪ ਫॉर ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਡੇਜ਼, ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ऑरलैंडो ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਹੈਡ ਮੈਟਾਮੋਰਫਡ ਇਨਟੂ ਅ ਵੂਮਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਸੀ ਚੇਂਜ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਇੰਟਲੈਕਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਇੰਟਲੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्लियर है। ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ऑरलैंडो ਸੀਗੀ ਨਾ, ਲੇਡੀ ऑरलैंडो ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਦੀ ਬੁੱਕ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦ ਓਕ ਟਰੀ। ਦ ਓਕ ਟਰੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਓਕ ਟਰੀ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਡੀ ऑरलैंडो ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦ ਈਅਰ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨੋਵਲ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ऑरलैंडो, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ऑरलैंडो ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ऑरलैंडो ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇਹਦੀ ऑरलैंडो ਦੀ ठीक है। क्लियर है। बाकी दा फिर कल डिस्कस